Hi students, this is Hamidunisha, computer science teacher from Dhanlakshmi High Secondary School. I hope you are all safe and secure. In last class, we had seen about introduction of control structure and types of statement. Let's continue this session. Alternative or branching statement. In this statement, there are three different types of statements are available. Simple if statement, if else statement, if elif statement. Let's see one by one. Simple if statement is the simplest of all decision making statement. Why it is called simplest statement? Because the condition are given using the relational or logical expression and the only one statement block will be executed. So this is the simple if statement. Okay, the condition syntax is given if condition statement block 1. Let's check the program coding here. So the program is to check the age and print whether eligible for voting. So இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா ஏஜ் வந்துட்டு செக் பண்ணிட்டு eligible for voting or not அப்படினு பார்க்க போறோம். So x is the variable here. இங்க வந்துட்டு data type int கொடுத்திருக்காங்க because நம்ம கொடுக்க போற வேல்யூ வந்துட்டு integer type இருக்கணும்ன்றதனால int இங்க வந்துட்டு கொடுத்திருக்கோம். So input enter your age அப்படினு இருக்கு. Okay. So next பாத்தீங்கன்னா if condition கொடுத்திருக்காங்க. The condition is x greater than or equal to 18. So நம்ம கொடுக்க போற நம்பர் என்னவா இருக்கணும்னா 18 விட 18 ஆக இருக்கலாம் அல்லது 18 விட அதிகமாக இருக்கலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா condition is true. நமக்கு எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? print statementல இருக்கிற string வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே. So ரெண்டு அவுட்புட் கொடுத்திருக்காங்க அதை செக் பண்ணலாம். First output is enter your age 34. Now let's check the condition here. 34 is greater than or equal to 18. The condition is true. So condition true ஆர்ந்த என்ன ஆகும்? print statementல இருக்கிற string execute ஆகும். So you are eligible for voting அப்படினு வந்திருது. Second output enter your age 16 கொடுத்திருக்கு. Let's check the condition. 16 is greater than or equal to 18. Obviously the condition is false here. So there is no string available for the wrong process. அதனால இங்க எதுவுமே நமக்கு என்ன ஆகல எக்ஸிக்யூட் ஆகல எந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங்குமே எக்ஸிக்யூட் ஆகல just python prompt மட்டும் தான் வந்திருக்கு அதுதான் இங்க கீழ கொடுத்திருக்காங்க in the second execution no output will be printed only the python prompt will be displayed because the program does not check the alternative process when the condition is failed. So எந்த condition failed ஆனா எந்த ஒரு alternative stringுமே இல்ல இங்க நமக்கு print பண்றதுக்கு அதனால அப்படியே python prompt மட்டும் தான் வந்திருக்கு. Okay students, now the second statement if else statement. So இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு if க்கும் if else க்கும் என்ன difference ன்னு பாத்தீங்கன்னா if condition வந்துட்டு condition true இருந்தா statement block execute ஆகும். ஆனா இங்க if else ன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா condition false இருந்துச்சுன்னா else part will be executed. அதுக்காக தான் இங்க ரெண்டு statement block கொடுத்திருக்காங்க. So one condition will be checked. If the condition is true, the statement block 1 will be executed. If the condition is false, else part, that means statement block 2 will be executed. Okay students? So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு flowchart கொடுத்திருக்காங்க. So condition first program entry ஆகும்போது நம்ம எங்க தான் செக் பண்ணுவோம் condition தான் செக் பண்ணுவோம் condition true இருந்தா statement block 1 execute ஆகும் if the condition is false statement 2 வந்துட்டு என்ன ஆகும் நமக்கு execute ஆகும். Let's see the program. So இந்த இடத்துல a variable வந்துட்டு ஏன் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு இங்க என்ன ப்ரோக்ராம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. So அத 2 ஆல நம்ம என்ன பண்ணனும் டிவைட் பண்ணனும் எடுக்க போற நம்பரை 2 ஆல டிவைட் பண்ணனும் அப்படி டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் 0 இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஈவன் நம்பர். So ரிமைண்டர் 0 இல்லாம நம்பர் வேற ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா அது என்னவா இருக்கும் நமக்கு ஆட் நம்பரா இருக்கும்.
ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கே நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறதுனால ஒன்று ரிமைண்டர் 0வாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைனா 1ஆக இருக்கணும். ஸோ 0 இருந்தால் ஈவன் நம்பர், 1ஆக இருந்தால் ஆட் நம்பர். ஓகே, எதுக்காக இங்கே மாடுலஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்க்கும்போது சொல்லியிருப்பேன். மாடுலஸ்ன்றது வந்துட்டு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டரில் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர். ஸோ மாடுலஸ்னால் என்ன, நமக்கு ரிமைண்டர் பார்க்கணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ இங்கே ரிமைண்டர் வந்துட்டு 0வாக இருக்கிறத செக் பண்ணணுன்றதுக்காக இங்கே மாடுலஸ்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ 2 அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அவுட்புட் 1 பார்க்கலாம். லெட்ஸ் செக். என்டர் எனி நம்பர் 56. ஸோ 56 என்னது, நமக்கு ஏவோட வேல்யூ 56. ஸோ ஜஸ்ட் செக் இன் த டிவைடட் பை 2. 56 divided by 2 என்ன வரும், நமக்கு ரிமைண்டர் 0 வரும். ஸோ 0வாக இருந்துச்சுன்னா 56 is an even number. அவுட்புட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுது. ஓகே, லெட்ஸ் செக் த அவுட்புட் 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னது, என்டர் எனி நம்பர் 67. ஸோ 7ன்றது என்னது, நமக்கு ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அ ஆட் நம்பர். ஸோ 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு அவுட்புட் ரிமைண்டர் என்ன வரும், 1 தான் வரும் இல்லையா. ஸோ 1 வந்துச்சுன்னா நமக்கு எல்ஸ் பார்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஸோ A is an odd number. A means here 67. So 67 is an odd number. Okay students, புரிஞ்சுதா? Next third பார்த்தீங்கன்னா nested if elif else statement. இங்கே என்னது இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so there are 2 conditions or more than 1 condition will be given. So அதுதான் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, elif கொடுத்துருக்காங்க. That means else if. ஓகே, ஸோ சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ கண்டிஷன் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பண்ணாது, எல்ஸ் பார்ட் போகாது. நடுவில் என்ன இருக்குது, எல்ஸ் இஃப் இருக்குது இல்லையா, எலிஃப்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே இருக்கிற வேற ஒரு கண்டிஷன் என்ன பண்ணும், செக் பண்ணும். அது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2 வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அதுவும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா தான் லாஸ்ட் என்ன பண்ணும், எல்ஸ் பார்ட் வந்துட்டு நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்கே தியரியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சின்டாக்ஸ் ஆஃப் இஃப் எலிஃப் எல்ஸ் மென்ஷன்ட் அபவ் கண்டிஷன் 1 இஸ் டெஸ்டட். இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ தென் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 எக்ஸிக்யூட்டட். அதர்வைஸ் கண்ட்ரோல் செக்ஸ் கண்டிஷன் 2. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும், கண்டிஷன் 2 செக் பண்ணும். இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2 இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ அதுவும் ஃபெயில்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும், எல்ஸ் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். And even if it is failed, statements block n mentioned in else part is executed. So this is the flow chart. So test expression of if இங்கே first expression கொடுத்துருக்காங்க, அது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பாடி ஆஃப் இஃப்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ஸ்டேட்மெண்ட் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எலிஃப் செகண்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணும். அது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக்ல என்ன இருக்கோ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அதுவும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பாடி ஆஃப் எல்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். அதுதான் இங்கே ஃப்ளோ சார்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. லெட்ஸ் செக் இன் த ப்ரோக்ராம் கோடிங். ஸோ இங்கே என்ன ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ 2 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் மார்க்கு கெட் பண்ணணும், செகண்ட் சப்ஜெக்ட் மார்க் கெட் பண்ணணும். அதை ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ டிவைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆவரேஜ்க்கு வந்துட்டு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 80 above வந்துச்சுன்னா ஏ கிரேட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். 70 to 80 வந்துச்சுன்னா பி எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். 60 to 70 வந்துச்சுன்னா சி எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். 50 to 60 வந்துச்சுன்னா சாரி ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் 80 above வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிரேட் ஏ எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 70 above அண்ட் 79. ஏன் இங்கே நான் 79 சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொடுத்துருக்குற நம்பரை விட ஒன்று குறைவாக நம்ம சொல்லணும் இல்லையா. அப்போது 70 above 79 வந்துச்சுன்னா கிரேட் பி எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். தேர்ட் கண்டிஷன் 60 above 69 வந்துச்சுன்னா கிரேட் சி நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அண்ட் லாஸ்ட் கண்டிஷன் 50 above 59 வந்துச்சுன்னா டி எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுதான் வந்து இங்கே நமக்கு ப்ரோக்ராம் கோடிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொன்றும் நம்ம என்ன பண்ணணும், செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குற ஆவரேஜ் வந்துட்டு கொடுக்குற 2 வேல்யூ ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணி என்ன ஆகும், ஒவ்வொன்றா நமக்கு செக் பண்ணிகிட்டே வரும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பார்க்கலாமா? அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்டர் மார்க் இன் ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் 34 சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் 78 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணால் என்ன வரும், நமக்கு 112 வரும். 112/2 66 ஆவரேஜ் வருது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், இஃப் கண்டிஷனில் செக் பண்ணணும். 66 இஸ் கிரேட்டர் than or equal to 80. கண்டிஷன் ஃபெயில்டு.
ஓகே. ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு வருது. 66 is greater than or equal to 70. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன ஆகிடுது, கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுது. அதனால் என்ன பண்ணணும், நமக்கு அகெயின் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் போகுது. ஸோ 66 is greater than or equal to 60. ஸோ ஹியர் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னவாக இருக்கணும், 60 விட அதிகமாக இருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் அங்கே என்ன பண்ணுது பாருங்கள், நமக்கு ஆவரேஜ் லெஸ் தென் 70 செக் பண்ணுது. ஸோ 66ன்றது 60 விட அதிகமாகவும் 70 விட குறைவாகவும் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த இடத்துல, கிரேட் சின்ற பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இஃப் எலிஃப்ன்றது என்னது, நமக்கு கண்டிஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து கண்டிஷன் செக் பண்ணிகிட்டே வரும். எல்லா கண்டிஷனும் நமக்கு ராங்காக இருந்தால், ஃபால்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு எல்ஸ் பார்ட் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்லைட்ஸில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருக்கேன். ரைட் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், வாட் இஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட் த சின்டாக்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் and explain about nested if statement with example. ஸோ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதணும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.